दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान मियाँ मुहम्मद अफजल भट्टू तो तुसीं वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल किसान पाकिस्तान। ये वीडियो जनाब किसान आटोज़ एंड ट्रैक्टर पार्ट्स फेसबुक पेज वास्ते स्पैशली बनाई जा रही है। दोस्तों तुसीं फेसबुक से विजिट कर सकते हो तो यूट्यूब मेरे चैनल से विजिट कर सकते हो। दोस्तों अज की वीडियो है किसानों के बारे। जिस तरीके मेरे किसान भाइयों को पता है जोड़े जमींदारा करते हैं, जोड़े दोस्त सिर्फ मोबाइल से वीडियोस देखते हैं उन्होंने भी तकरीबन पता है कि मूंजी का सीजन साढ़े पासे स्टार्ट हो गया है। जिला उकाड़ा है साडा तो पंजाब पाकिस्तान है। तो दोस्तों सामने कटाई हो गई है जनाब इरी फाइना की। साढ़े नाल किसान भाई भी मौजूद ने। अज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है भी किसान कितना खर्चा करता है तो किसान को लभदा की है। आओ गल करने जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल ने भाईजान? ठीक ठाक तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ए जी इरी फाइन वड्डे गए तुहाडे? जी जी तुसीं मैनूं दसो थोड़ी देर पहले व्यापारी आए ने हाँ जी ते की रेट लगा गए ने? वो जी ला गए उन्होंने आखा भी मंडी का रेट है 1150 रुपया। अच्छा अज दा पहुंच पहुंच उत्थे अच्छा उत्थे 8 पैसे कराया सारा पूरा साढ़े पेटे है। अच्छा इत्थे तकरीबन 1000 रुपया चान है। ये यार तकरीबन किन्ने रुपये पैंदी 100 मगरू? ये फिर 5 रुपये किन्ने तक 3 रुपया लेंदे ने 3-4 रुपये ले लेंदे ले ने लेंदे ने। 100 रुपये मगरू। हाँ जी अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी फिर उन्हें की किया है? उन्होंने आखा तकरीबन 1000 रुपया असीं चाह था इत्थों 1000 रुपया मन के हिसाब नाल। मान दा चाह था। अच्छा तुसीं ये सानूं हुण दसो भी खाद का की रेट चलता पिया है? खाद दा अज दा जी है 6000 तो कन्फर्म है 100 उत्ते ही है तकरीबन। केड़ी खाद DAP ते यूरिया का कोई अंदाजा? 1700 1750 1750 रुपये। हाँ जी ठीक हो गया। तुसीं ये मैनूं दसो ये जी कटाई हुई पई है ये 1000 रुपये अगर तुहानूं मिले तो ये तुहानूं फायदा है या नुकसान है? नहीं फायदा क्या नुकसान है। अगे 1400 1500 विकते रहे ने यकदम जो कटाई शुरू हो 1000 तो आई पे ने 1000 हो गए। हाँ हुण तुसीं ये मैनूं दसो जदों तुसीं चावल लिआंदे ने शहर दे विचों जाके जी जी ते ओह किन्ने दा किलो लिआंदे ने? सुपर किन्ने दा लिआंदे जे ते देसी किन्ने दा लिआंदे जे? सुपर जी मौजूदा वक्त 175 80 रुपये लभदा पिया कर्नल है बृहस्पति या जेड़े भी जेड़े ये फैन ये हैं मिसाल ते 80 रुपये किलो उत्थे लभदे पे। अच्छा हाँ जी 80 रुपये किलो। हाँ ये मान चू तकरीबन जड़ा है ना ये 26-27 किलो लिखा पेंदे ने 27 किलो निकलदी है मान चू ये लभदे ने। ये 80 रुपये शहर च लभदे ने। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी तुसीं दस्सिआ है भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਕਿਲੋ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 26 27 25 27 26 27 ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਜੇ 3200 ਦਾ ਮਣ 3200 ਦਾ ਮਣ ਤੇ 3200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਅਗਰ 3200 ਵਿੱਚੋਂ 3200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਦੇਵਣ ਤੇ 2200 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਛੜਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਰੀ ਹੈ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਨੰਦ ਬੱਚਤ ਦੀ ਬੱਚਤ। ਮਤਲਬ ਬਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਣ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਫ੍ਰੀ ਚਾਵਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਖਾ ਸੁਪਰ ਹੋਵੇ ਖਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦੁੱਕੀ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਣਗੇ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਾ ਉਹ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਫਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਜੀ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤੇਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨੀ ਮੂੰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ? नहीं जी ये बड़ा नुकसान है। तेल बड़ा महंगा है 100 तो तकरीबन 20 रुपये लीटर है तो मुंजी बहुत थोड़ी निकली अगर रेट असलू को नहीं हैगा तकरीबन रेट चलता पे 1000 तो 1100 तक तो उनके नुकसान ही नुकसान है फायदा नहीं है। आज किलो के दाने आए पे नहीं तो की बन सकता। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 80000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚਾਵਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਟ ਬਣਾ ਖੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਛਡਾਵਣ ਤੇ ਸਸਤੇ ਪੈ ਜਾਸਣ। ਛੜਿੰਦੇ ਵੀ ਫਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਮਸੂਲ ਬਾਜ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਬਾਜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ
1000 ਰੁਪਏ 1100 ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਵਣ ਆਓ ਨਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦਣ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਆਦਾ ਛਡਾਵਣ ਤੇ ਖਾਵਣ ਤੇ ਪੀਵਣ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 100 ਚੋਂ 80 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੇ ਚਾਵਲ ਦੀ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕੋਈ 10-10 ਮਣ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵਣ ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਤੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵਣਗੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਕੀ ਤੋਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੈਸੇ ਭਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਭਰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਚੁੰਗੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਨਾਬ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਕਬਲ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਰੇਟ 1500-1600 ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਕਪੰਦ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਨਾਬ 1000-1100 ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ हुकूमत पाकिस्तान ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ हुकूमत ਦੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਰੇਟ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲਵਣ ਜਾਂਦਾ ਬੀਜ ਲਵਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤੁਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ 300 ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਟਾ 960 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੱਲ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 300 ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਤੇ 900 ਤੇ 800 ਤੋਂ 960 'ਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰੀਦੀ ਕਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ 960 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਥੈਲਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦਾ ਕਮਾਨ 20 ਆਦੇ ਤਲਕ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣ 1600 1700 ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਦੀ ਉਵੇਂ ਲੈ ਲਵਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਖਿਆ ਖਾ ਲਵਣ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰਵਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛਾਣ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰੇਲਰ ਖਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਰੇਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਰੇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਇਕ ਪੱਲੇ ਸ਼ਾਇਕ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਲਾ ਆਟੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਆਦਿਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਚੋੜ ਆੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਵੀ 960 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰੁਪਿਆ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈ ਘਿਓ ਆਟਾ ਖੰਡ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘਿਓ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ 300 ਪੂਰਾ 300 ਇਹ ਚਟੀਆਂ ਤੇ 10 ਹੀ ਅਜੇ 310 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਹੀ 300 ਸ਼ਹਿਰ ਕਰ ਲੈ 300 ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਐਵੇਂ ਕੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਟਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈ ਕਾਦੇ ਤੂੰ ਖਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸ਼ਰ ਬੱਗਾ ਜਾਂ ਕਲਰ ਉਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰੇਲਰ ਕੁਕੜੀ ਹੈ ਬਰੇਲਰ ਕੁਕੜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 100-80% ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2000 ਨੂੰ 21-22 ਨੂੰ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ 17-1800 ਕਣਕ ਲੈ ਲੱਭਦੀ ਆ ਲਾਮਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇਲ ਕਿਧਰੇ ਜਿਨਸ ਕਿਧਰੇ ਖਾਦ ਕਿਧਰੇ ਜਿਨਸ ਕਿਧਰੇ ਆਟਾ ਕਿਧਰੇ ਖੰਡ ਕਿਧਰੇ ਘਿਓ ਕਿਧਰੇ। ਜੀ ਸਫਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈਜਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਆਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਰੇਟ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਅੱਗੂ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਗਾ ਰੇਟ ਆਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਕਰੇ ਦੇ ਡੀਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਾਂ ਉਤਾਂ ਉਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗੇ ਆਟਾ ਗਿਓ ਹਰ ਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਮੰਗਾਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂਈ ਟੁੱਟੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣਾ ਖਾਮਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਗਾਤ ਛੱਡੀਆਂ ਘਿਓ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਲ ਦੇ ਖਾਦ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਵੇਖਾ ਘਟਦੀ ਪਈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਹੀ ਜਿੱਲੇ ਯਾਹ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਬੰਦਾ ਖਾਓ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਲੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ तो 60 हो गया है ਤੇ ਘਟੀ ਹੈ 60 हो गया अगर ਵਧਾ है तो वो स्टार्ट करते बंदे तुम नहीं रहे पहले बंद कर दे 10 दिन भी ਹੁਣ तेल महंगा हुआ है महंगा हुआ ठीक हो गया। दोस्तों
किसान भाई मेरे पहले ही काला आ जाते फलाना काम आई वो नहीं कर दो अल्लाह जानो दसना केड़े ना दे करिंदे हैं पहले काल का दे हलो फलानी शे बाद हुई दो दे ना दे इन स्टॉक कर इन स्टॉक वाकई है मैं कोई झूठ है गल नहीं है सही बात, एजेंसी एरिया तेज है ना एडे बंदे छड्डे हुए ने भी कमाल है सही हो गया। हाँ इसके तो बाद मेरा आखिरी पैगाम है रिक्वेस्ट करना भी सारे शहर आए भाई जिन्ने भी हैं कणक या चावल है ना बाहरों खरीदन आदि जरूरत मुताबिक किसान को रेट दे आदि जरूरत मुताबिक खरीदन से आधा इस्तेमाल करन जेडे इजाफी पैसे एवें जाते पे ने वो आदे किसी काम लावन बच्चे दे काम लावन ते इहदे नाल इजाजत से आना अल्लाह हाफिज़। अगे कणक दे वक्त आ ते कणक भी आदे जरूरत मुताबिक पहले रख लवन मुल लवन हुण जिमीदार को खरीद करना अच्छा है ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਚ ਲੈ ਲਈ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ 180 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਲਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤਮਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਟਾ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚਾਵਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ ਇਹ 2 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਤੇ 220 ਵਾਟ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਬਣਾਓ ਆਟਾ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੂਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਟਾ ਸੂਜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੈਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਛਾਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਫੇਦੀ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਆਟਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੀ ਆਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੂੰਜੀ ਖਰੀਦੋ ਕਣਕ ਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਣਕ ਜੋ ਫਸਲ ਵੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਣ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਣ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਣ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਤਾਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਨਚੋੜਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।